Very good morning to all. So today we are going to discuss about two important topics in health. So very recent current affairs very impact create பண்ண ஒன்று, that is in the last 2 to 3 days, abortive rights. ஒன்று அந்த abortive rights are Medical Termination Practice Prevention Act. So MTP Act அப்படின்னு சொல்லுவோம், famously called. So ரெண்டு விஷயம் இங்கே emphasize பண்ணப்படுது. First thing with respect to a recent judgment from the side of US Supreme Court. So they put restriction on abortive rights of an individual and stated that it is not considered to be a constitutional right. So இது ஒரு major impact create பண்ணிருக்கு. Such an impact based பண்ணி current affairs பார்க்கறது விட with respect to Indian contextல எப்படி பார்க்கலாம்? In sense nothing but how an abortive rights are emphasized or practiced in the Indian nation. Okay, at the same time, there is an amendment very recently happened in the MTP Act 2021. So, other work பண்ணும்போது definitely there must be a question in this area. So, in the mains perspective, definitely the base பண்ணா ஒரு questions வரதுக்கான chances இருக்கு. Okay, so either in the format of what are all the features with respect to MTP Act 2021 or with respect to அதோட challenges இல்ல outcome or by means of comparison ஓட கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்க கிளாஸ் கவனிக்கும் போது யூ கேன் கெட் ஆல் திஸ் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அது ஒன்று இருக்கு. தென் செகண்ட் டாபிக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ். ஓகே, ஸோ வெரி ரீசென்ட்லி தி கெட் அன் அவார்ட் ஃப்ரம் தி WHO. ஓகே, ஸோ in what way or in what sense how they are communicating with or how they ensure the community health services in the rural as well as in the urban areas in order to ensure National Urban Health Mission and National Rural Health Mission. Okay, so அப்போ ரெண்டு கண்டெக்ட்ஸ்ல ஒன்று ஆஷா ஒர்க்கர்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் ஓகே, இஃப் இட் இஸ் நாட் வாட் ஆல் தி சேலஞ்சஸ் தே ஆர் ஃபேஸிங் ஆர் ஹவு டு ஓவர் கம் தோஸ் சேலஞ்சஸ். ஸோ அந்த கண்டெக்ட்ஸ்ல தான். ஸோ எனிவே இந்த ரெண்டு டாபிக்ஸ் பார்க்கும்போது டெஃபினெட்லி தேர் மஸ்ட் பி அ கொஸ்டின் எய்தர் ஆஃப் ஒன். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. Very recently and the abortive rights or reproductive rights அப்படிங்கிறது it is in the global debate. So அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு லீட் பண்றதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் வரக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ஒன் பை ஒன்னா போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we will discuss about the abortive rights. ஓகே, ஸோ abortive rights அப்படின்னு வரும்போது with respect to ரெண்டு விஷயம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி. ஸோ ஏன் இது ரெண்டு கண்டெக்ட்ஸ்ல பார்க்குறோம்னா ஒன் இஸ் கன்சிடர் டு பி ரெக்ரெசிவ் இன் சென்ஸ் இட் இஸ் அன் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. Or on women rights. Okay, so they are putting certain restriction on the women's abortive rights. Very famously, the Roe versus Wade landmark judgment, which was in the year of 1973. So they stated that abortion, that is right to abort, is a fundamental right, or in terms of US in சொல்ல போனா constitutional right அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. So very recently the judgment was nullified, or they revoked the judgment and stated that fundamental rights, that is right to abortion, is not on fundamental rights. So it create on certain issues in the US. So அதை நம்ம பெருசா ஒர்க் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டா no, not to one extent, but anyway it is linked with Indian abortive rights. So Indian abortive rights in sense what type of impact it create on the India, or otherwise how abortive rights are practiced in the Indian context, or what type of legal process or legal procedures what we have followed in terms of abortion. So அதை பேஸ் பண்ணி அப்போ ரெண்டாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் எது அப்படின்னா மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் பிரெக்னன்சி ஆக்ட் 2021. ஸோ இது வெரி ரீசென்ட்லி தே பாஸ்ட் இன் தி பார்லிமெண்ட். ஸோ அப்போ இது ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணி கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியா இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ரீசெண்டா பாஸ் பண்ண மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் பிரெக்னன்சி ஆக்ட்ல இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸோ இல்ல அதுல இருக்கக்கூடிய ஹவு டு ஓவர் கம் தோஸ் சேலஞ்சஸ் அப்படிங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். தென் ஆஷா ஒர்க்கர்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் என்ன அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ அபார்ட்டிவ் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது எனிதிங். ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர்ஸ் யூ ஹவ் டு கிவ் சம் ரிப்போர்ட் ஆர் ஸ்டேட்டஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் ஒன். வாட் இஸ் த பிரசன்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ரிலேட்டட் வித் அபார்ஷன் அப்படின்னு வரும்போது overall, okay, very recently that report was also in the current affairs, which in National Family Health Survey report 2019-21 they discussed about demographic transition அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. தென் அபார்ஷன் ரைட்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. தெர் ஆர் மெனி இஷ்யூஸ். ஓகே, நம்ம அதை ஒரு தனி டாபிக் எடுத்து கவர் பண்ணலாம். பட் எனிவே இங்க நம்ம ரிலவெண்டா இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு டேட்டாவை கொண்டு வந்து இங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ ஃபார் மெயின்ஸ் இட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் that your answer should be substantiated by means of some reports.
ஸோ அந்த கண்டெக்ட்ல வரும்போது ஐ வில் கிவ் 3 reports. ஓகே, 3 reports உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். ஒன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு WHO report, another one is Lancet report, and another report is from the side of Ministry of Family and Health. Then one more report is from the side of National Family Health Survey report. ஸோ இந்த நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னா, வாட் இஸ் தி ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு வரும்போது ஓவரால் ஓகே, ஸோ ஒரு பிரெக்னன்சிஸ் நடக்கும் இல்லையா இந்தியாவில், அதுல 3% ஆஃப் பிரெக்னன்சிஸ் லீட் டு அன் அபார்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்தியாவில் ஒரு 100 பேர் வந்து பிரெக்னென்ட் ஆகும்போது அதுல ஒரு 3 மெம்பர்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா தே கோ ஃபார் அபார்ஷன். ஸோ இந்த அபார்ஷன்ல மேஜரா எங்க அபார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் 50%. இன் சென்ஸ் 53% ஆஃப் அபார்ஷன்ஸ் were held in the private sectors and other only 20% are performed only in the public sectors. So reasons என்ன சொல்றாங்கன்னா, there is a lack of facility. In sense அந்த facilitatorங்கிறது it's nothing but there is a lack of facilities in terms of hospitals. So இல்ல other abortive centers. So அந்த அளவுக்கு public health centersல ஸ்ப்ரெட் ஆகல, வைட் ஸ்ப்ரெட் ஆகல அப்படிங்கிறது. இந்த ரிப்போர்ட்டை நம்ம எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இன் கேஸ் ஆஃப் இஃப் தே ஆர் ஆஸ்கிங் எனி சேலஞ்சஸ் மீன்ஸ் யூ கேன் செட் தட் why there is an institutional lack of or poor institutional abortive technique measures இருக்கு அப்படின்னா you can justify your answers through by report. ஸோ அப்படித்தான் இதை பார்க்க முடியும். அப்போ ஒரு 53% ஆஃப் அபார்ஷன்ஸ் வந்து பிரைவேட் செக்டர்லையும், ஒரு 20% ஆஃப் அபார்ஷன்ஸ் ஒன்லி, அதுதான் 20% மட்டும்தான் பப்ளிக் செக்டர்லையும் ஃபேஸ் பண்றாங்க. அண்ட் இதுதான் ரொம்ப சேட் ஆஃப் த பார்ட். ஓகே, 27% ஆஃப் அபார்ஷன்ஸ் are performed by woman herself at home through by means of medications. Okay, so medications னுமே அது prescribed medications ஆன்னு கேட்டா இல்ல. அப்போ almost 27% of abortions என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it was held at herself at home itself. அப்ப இந்த home itself அப்படிங்கிறது it is not scientific, it is not prescribed and it is not observed by any facilitators, especially any doctors or anyone. So such a situation result into one death or some serious injuries. So very recently தமிழ்நாட்டில் கூட ஒரு இஷ்யூஸ் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ ஒரு இஷ்யூஸ் நியூஸ்ல இருந்தது இல்லையா? ஸோ இன் டியூ டு தி ஓன் மெடிகேஷன் ஆஃப் தட் அபார்ஷன் she was finally get an injury. ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும்போது ஸோ அதெல்லாம் ஒரு சேலஞ்சான கண்டெக்ஸ்ட். ஸோ 27% ஆஃப் அபார்ஷன்ஸ் என்னதான் நடக்குது? herself at home. That is women done at their herself at home. In the same way, the Lancet 2018 report, it says that 73% of all abortions in India in 2015 were medication abortion. In sense, they are done outside the health facilities. So, இதுவும் point substantiate பண்றது. Okay. Then other than that, WHO report says, in the WHO report வந்து only Indian context ஆன்னு கேட்டா இல்ல, overall nation ஓட contextல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா 6 out of 10 of all unintended pregnancies induced abortions. In sense, they are not ensuring the reproductive rights of a woman. In sense, it is not a choice of a woman which was forced from some context. Okay, either from the social side or social force pressure or from the side of the family. Okay, so 6 out of 10 of all unintended pregnancies end in induced abortion. In sense, unintended pregnancy, in sense, unwanted pregnancies, right? So in case of any failure in protection mechanisms, அதனால ஆகக்கூடியது, or some illegal affairs. So these are all the reasons அவங்க சொல்றது. Okay, 6 out of 10 of all unintended pregnancies end in an induced abortions and they are forced. Okay, so in such a way they are lacking on reproductive rights. So இது கடைசியா எங்க கொஸ்டின் பண்ணுது அப்படின்னா reproductive rights of a women தான் கொஸ்டின் பண்ணுது. Okay, so you have to note these points which is essential for substantiate your answers either in the positive context or in the negative context. And at the same time, there is a challenge in the sex selective abortions. So 2017-18 economic survey clearly stated that there is one particular chapter which stated about in the name of unwanted girl childs. So unwanted girl childs அப்படினு வரும்போது nothing but in a family till a male baby. Okay, so அந்த male baby பிறக்கிற வரைக்கும் they are attempted for an babies. Okay, so அது கண்டினியூஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ அந்த மேல் பேபி பிறக்கிற வரைக்கும் ஆகக்கூடிய அந்த கேர்ள்ஸ் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா அன்வான்ட் கேர்ள் சைல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் பார்த்தாங்க. 2017-18 ரிப்போர்ட் எடுத்து ஸ்டடி பண்ணீங்கன்னா அதை பத்தி உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ பட் நம்ம இங்க வந்துருவோம். செக்ஸ் செலக்டிவ் அபார்ஷன்ஸ் இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் ஆர் கிரிமினல் அஃபென்ஸ் இன் இந்தியன் லா. ஓகே, பட் எனிவே அப்படி இருந்தாலும் இன் பிட்வீன் 2017 to 2030, so overall 6.8 million fewer girls only were born.
ஸோ செக்ஸ் ரேஷியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவைஸ் ஆயிருக்கு. பட் இன் சம் ஸ்டேட்ஸ் லைக் ஹரியானா, பீகார், உத்தரப்பிரதேஷ் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஷியோஸ் இன் பிட்வீன் மேல் அண்ட் விமன் ஆர் கெட்டிங் ரெடியூஸ்டு சப்ஸ்டான்ஷியலி. ஸோ அப்போ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் டு அன் ஜெண்டர் டிஸ்பாரிட்டி ஆர் ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி அந்த கண்டெக்ட்ல சொல்லலாம். பட் ஓவரால் செக்ஸ் செலக்டிவ் அபார்ஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகுது இந்தியன் கண்டெக்ட்ல. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை வி கோ ஃபார் சம் ஆஃப் தி விமன் எம்பவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் லைக் சுகன்யா சமிருத்தி அக்கௌண்ட், பேட்டி பச்சாவோ, பேட்டி பதாவோ, இதெல்லாம் அந்த கண்டெக்ட்ல அப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகே, பட் ஓவராலா சொல்றேன். தென் அதர் தென் தட் more than 56% of abortions in India are unsafe. And 10 Indian women die daily due to unsafe abortion. This is an important point which you can able to use at anywhere. So 2015 report from the side of Ministry of Family and Health Survey report. Okay, so it stated that 10 Indian women die daily due to unsafe abortion. So it should be streamlined or it should be regulated in such a way. Okay, then what is the present status with respect to India? Okay, so US-ல abortion is not a constitutional right ன்னு சொல்லியாச்சு. இந்தியாவில் it is an constitutional right or fundamental right அப்படியான்னு கேட்டா to an extent it is not, it is an legal right. ஓகே, ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு வாட் இஸ் த ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அபார்ஷன் ரைட்ஸ் இன் இந்தியான்னு வரும்போது இந்தியாவிலுமே 1960 வரைக்கும் அபார்ஷன் வந்து இல்லீகல் தான். Okay, under 312 section IPC. Okay, so IPC 312 it is an criminal offense or punishable offense till 1960. And in 1960 there was a committee appointed in the name of Shantilal Shah committee, which is very much important. The Shantilal Shah committee which work on the details of abortion. Okay, then that such committee recommended for an abortion should be legalized. And there should be a statutory act in terms of ensuring a right to a women to go for abortion. So அப்போ 1964ல என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் அபார்ஷன் கேர் லா ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க. அது ஒரு ஷேப் கிடைச்சு கடைசியா 1971ல there is an act in the name of Medical Terminancy of Pregnancy Act 1971 which was came into force in 1972. So they stated that abortion in India is considered to be a legal right. And at the same time, such a legal right is not considered to be absolute because it having certain rules and regulations. Not anyone with any discretionary, he can able to go for abortion and get a no, it is not. In India, abortion is legal, but at the same time, it is not absolute right. Okay, it has certain rules and procedures and it has certain grounds, which is also mentioned in the Medical Termination of Pregnancy Act 1971. So at the same time, they stated that terminating a pregnancy is the choice of the pregnant woman. So therefore, they are ensuring at the same time reproductive rights of an individual, especially women. So ரெண்டு கண்டெக்ஸ்டுமே ஒன்று லீகலாக இருக்கு அண்ட் அட் த சேம் டைம் அது ஒரு அப்சல்யூட் ரைட்டான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஸோ அதே கண்டெக்ட்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீகலைஸ் பண்ணது மூலமா they give one choice for the women to go for abortion or conceive that baby in terms of reproductive rights. Okay, so about what MRTP Act 1971 stated. So the act stated that it only allowed for medical termination. நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இல்லையா, it is not absolute ன்னு சொன்னோம்ல. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லக்கூடிய விஷயம். In sense it is allowed only in the context of medical termination of pregnancies. So who can do this means that such a pregnancy, that is abortion, should be handled only by the doctors. In what grounds? Under only on specified circumstances. And at the same time, if a doctor go for abortion of any person, such a person get an immunity from the execution of section 312 of IPC. So it give a legal status or it give on abortion right to one woman, and at the same time it give on protection or immunity to the doctor from the prosecution under section 312 of IPC. So அது ஒரு both win-win situation தான் for a woman as well as for a doctor. So what is the ground for abortion அப்படின்னா they listed some of the grounds. Say first stated that a woman can undergo abortion if the pregnancy is the result of incest. Incest means nothing but an illegal affair, or in case of rape. And major deformations in the fetus, in sense any disorders. Okay, so mitochondrial disorder la solluvom illaya. So such a mitochondrial disorders are the genetic disorders. Such a things you cannot able to do by means of
மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ early identification of mitochondrial disorder வந்து நீங்க எது மூலமா தான் பண்ண முடியும்? through by abortion மூலமா தான் பண்ண முடியும். So major deformations in the fetus can also be grown to medically terminate a pregnancy. Or a woman can also avoid of an abortion if the continuation of the pregnancy can cause injury to the physical or mental health of the mother. So இது ஒரு grounds சொல்றாங்க. And in case of miscarriage, in sense that fetus was dead inside or a baby was dead inside, means such a abortion is considered to be a miscarriage. Okay, so on the miscarriage situation you can go for abortion. And other reasons also it result to on failed contraceptions. So கருத்தடை அப்படின்னு சொல்லி காண்டம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அது மூலமா in case of any failures-னாலும் அதையும் இதுல permissible தான். Then unmarried women abortion rights இருக்கா? Yes, it can be. So இருக்கு. And at the same time below the age of 18, say they go for abortion only, but such a case they should register under POCSO Act. Okay, so இதெல்லாம் grounds. So யாரெல்லாம் allowed கிடையாது? ஓகே, ஸோ அலோடு எது யாரெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்சென்ஸ் ப்ரீநாட்டல் டயக்னாஸ்டிக் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ செக்ஸ் செலக்டிவ் அபார்ஷன்ஸ் அது இந்தியன் கண்டெக்ஸ்ல அலோடு கிடையாது. இட் வாஸ் என்ஷூர்ட் அண்டர் ப்ரீ கன்செப்ஷன் அண்ட் ப்ரீநாட்டல் டயக்னாஸ்டிக் டெக்னிக்ஸ் ஆக்ட் 1994. ஸோ இந்த ஆக்ட் படி, ஸோ ஃபார் தேர் விம்ஸ் அண்ட் ஃபேன்சிஸ் ஆஃப் விமன் ஆர் கப்புள், வெதர் தே ஆப் ஃபார் only for male child, I don't want female child அப்படின்னா such a offenses such are considered to be offense and they are punishable under PCPNDT Act. Okay, and at the same time, a woman who is a minor or not, they should not self-prescribe on themselves. Okay, so if they go to the pharmacy and avail a pill of termination, means unless from the trained medical practitioner, then it is also considered to be not allowed under the MTP Act 1976 or 2021. Okay, so and at the same time, while the consent of the spouse is not required, in sense a husband's consent is not required for an abortion. And at the same time, a spouse should not force any woman to go for an abortion. In such a case, that such a concerned person was arrested under section 312 or 313 in case of miscarriage can be booked against the husband. So இதெல்லாம் not allowed grounds. Allowed grounds என்னன்றத பார்த்துட்டோம். Okay, so இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, to address your answers, either to substantiate your answers by means of giving these features, or you can able to justify your answers. So அந்த ஒரு பார்ட்டுக்காக வேண்டிதான். இல்லை some to an extent salient features of MTP Act கேட்கறது கூட சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, இன் கேஸ் ரொம்ப சிம்பிளா அந்த கொஸ்டினை முடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கேசஸ் இருக்கு. ஸோ அதையும் you have to go through it. Okay, and other than that, the act also ensures maternity benefit act. In case of even though that a concerned woman was undergoing a miscarriage or he's go for an abortion, such a person also enjoy the maternity benefit act under maternity benefit act. Okay, so அப்போ இதுல ஒரு 3 ஆக்ட பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஒன்னு மேட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட பத்தி பார்த்திருக்கோம், இன்னொன்னு PCPNDT ஆக்ட், இன்னொன்னு MTP ஆக்ட். ஸோ இது வெரி ரீசென்ட்லி என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2020ல பில்லா கொண்டு வந்தாங்க. And at the time of 2021, they passed an MTP, that is Maternity Termination and Prevention Act 2021. They bring some abortion, some changes, some progressive changes. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so termination time periodல they bring some changes. In sense abortion time periodல. So abortion time periodல யூசுவலா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 weeks ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, 20 weeks and 24 weeksங்கிறது exceptional conditions. ஸோ அப்போ அந்த 20 weeks or 24 weeksக்கு மேல போகும்போது such a things required for an deep knowledge or deep study from the side of practitioners or facilitators. ஸோ அப்போ various challenges என்னவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, abortion terminationல there are some issues. For each problem they approach the Supreme Court or High Court for the justice. So in some cases due to the rape, such a concerned person in Kerala ஒரு இன்சிடென்ட் ஆச்சு. ஸோ கேரளால ஒரு மைனர் who was raped, due to that she got pregnant. But at the time of 20 to 24 weeks, she just exceeded. So at that time there is an issue with respect to there is an problem. Okay, என்னன்னா நீங்க ஒரு 20 weeksக்கு மேல போகுது, இன்சென்ஸ் 12 weeksக்கு மேல போகும்போது you have to get some permission அந்த மாதிரி. 24 weeksக்கு மேல போகும்போது it is an offense. அப்போ அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது 20 weeksக்கு அப்புறம்? அப்போ அதுக்கு தே ரீச் ஆன் ஹை கோர்ட், தென் ஹை கோர்ட்ல இருந்து சுப்ரீம் கோர்ட் போனாங்க. அது ஒரு ப்ராப்ளம்.
Then one more incident என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the area of some northern statesல ஒரு HIV patient, she got pregnant. So after diagnostics தான் தெரிஞ்சிருக்கு she got an HIV. அப்போ ஒரு 20 to 24 வீக்ஸ்க்கு மேல போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there are certain legal hurdles. ஸோ அதுக்கு she reached high court or supreme court. அப்போ ஒவ்வொரு இதுலயும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, some issues are lacunae in terms of இந்த MTP ஆக்ட்ல இருந்ததுனால very recently they come with the changes with certain amendments, and at the same time even in some cases privacy is also get diluted. Okay, so அதையும் protect பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி they come with a new initiative or some new amendments in the terms of MTP Act 2021. So what is the major provision with this MTP Act 2021 is that extended the time. So note it down, in one context in US it is on regressive, but in terms of India it is in progress. Okay, so on the progressive regressive இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான. In case if they are asking you to compare, because we are giving more space for the reproductive rights or for the women rights. So what is the time extended அப்படின்னு வரும்போது, so 12 வீக்ஸ்க்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டாக்டரோட அட்வைசஸ் தேவை, ஒப்பீனியன் தேவை. இன் கேஸ் 12 to 20 வீக்ஸ்க்கு நீங்க போகும்போது 2 டாக்டர்ஸோட அட்வைசஸ் தேவை. எப்போ அப்படின்னா 1971 ஆக்ட்ல. பட் இப்போ என்ன கண்டிஷன் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the bill allow the abortion to be done on one doctor up to 20 weeks. And in case if it is exceed more than 20 to 24 weeks, 2 doctors is required. So இதுக்கு முன்னாடி 12 weeks தாண்டாலே 2 டாக்டர்ஸோட ஒப்பீனியன் தேவை. ஆனா இப்போ என்ன சொல்றாங்க, 20 வீக்ஸ் வரைக்கும் நீங்க 1 டாக்டரோட அப்ரூவல் இருந்தா போதும், 20 to 24 வீக்ஸ்க்கு மேல போகும்போது 2 டாக்டர்ஸோட அப்ரூவல் தேவை அப்படிங்கிற இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு MTP Act 2021, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Then other than that, the bill stated that each state should establish a medical board. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, to decide if a pregnancy may be terminated after 24 weeks, because it is very dangerous and very critical to go for abortion after 24 weeks. Okay, in case of any substantial form fetal abnormality means, so 20 to 24, okay, in sense 20 months வரைக்கும் ஒரு டாக்டரோட ஒப்பீனியன் மோர் தென் எனஃப். 20 to 24 weeks வரைக்கும் 2 டாக்டர்ஸோட அப்ரூவல் இஸ் மோர் தென் எனஃப். பட் ஆஃப்டர் 24 weeks it should be done only from the opinion of a state level medical board. So the state level medical board having members are list out பண்ணிருக்காங்க உள்ள பில்லுல. So this is the chart, overall chart. Okay, up to 12 weeks அப்படிங்கிறது அட்வைஸ் ஆஃப் 1 டாக்டர். இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்க, அட்வைஸ் ஆஃப் 1 டாக்டர். 12 to 20 weeks அட்வைஸ் ஆஃப் 2 டாக்டர்ஸ், இப்போ advice of 1 doctor. 20 to 24 not allowed, but 2 doctors of same categories of pregnant women. More than 24 weeks na medical board has to be established. Anytime during the pregnancy, 1 doctor if immediately has to save the pregnant woman life. Okay, so very important. நீங்க ஒருவேளை இத சார்ட்டா டயக்ராமேட்டிக்கா ரெப்ரசன்ட் பண்ணாலும் பண்ணலாம், இல்ல ஸ்டேட்மெண்டா பண்ணாலும் பண்ணலாம், based on the questions space or context. And in case of, நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, in case of any contraceptive methods failure means they go for an termination up to 20 weeks by a married woman in case of failure of contraceptive method or device. The bill allows even unmarried women to go for a termination. Okay, so இதுக்கு முன்னாடி only married women மட்டும்தான் இருந்தாங்க. அப்ப இப்போ என்ன அலோவ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, unmarried women-மே 20 weeks வரைக்கும் they go for a termination of pregnancy. And in the medical board சொல்றோம் இல்லையா, the medical board should be established. And each medical boardல யாரெல்லாம் இருக்கணும்னா, கைனகாலஜிஸ்ட், பீடியாட்ரியன், சோனாலஜிஸ்ட் and other members notified by the state government. Okay, then other than that privacy has to be maintained. Privacy maintain பண்ணனும் அப்படின்னா, registered practitioner மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும்னா ரிவீல் பண்ண முடியும், only with the consent authorized person by law. அந்த law list out பண்ணிருக்கு, to the husband, to the family members அப்படிலாம் இருக்கு. So in case if it is violated means they were punished up to 1 year or fine or both. ஸோ இது ப்ரைவசியை மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறதுக்காண்டி. ஓகே, வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ்? ஸோ MRTP ஆக்ட் பார்த்தாச்சு. MRTP ஆக்ட் 1971 இருக்கிற ப்ரொவிஷன் பார்த்துட்டோம். MTP ஆக்ட் 2021 இருக்கக்கூடிய அமெண்ட்மெண்ட்ஸையும் பார்த்தாச்சு. சரி, இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமும் என்ன சேலஞ்சஸ்லாம் ப்ரிவைல் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் ஆக்ட் மிஸ்டு டு ரெகனைஸ் ஆர் லேக் ஆஃப் சாய்ஸ் அண்ட் பாடிலி அட்டானமி டு விமன். இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் ஸ்டில் அ விமன் வாஸ் ஃபோர்ஸ்டு டு டூ அ abortion, or she was forced to continue on
pregnancy. So ரெண்டுமே யாரோட கையில இல்லை அப்படின்னா ஸ்டில் அது யாரோட கண்ட்ரோல்ல இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விமனோட கண்ட்ரோல்ல இல்லை. இட் வாஸ் ஃபோர்ஸ்ட் பை அ ஹஸ்பண்ட் ஆர் ஃப்ரம் தி ஃபேமிலி மெம்பர் சைடு, either to carry or abort. So such a issue still questioning on the reproductive rights of a woman. So it is under question mark. And most of the abortions are not done by their choice. Okay, in the Indian context, Indian society பொறுத்தளவுக்கு அவங்களோட சாய்ஸா ப்ரிஃபரன்ஸா ரைட்ஸா அப்படியான்னு பார்க்கும்போது அப்படி வர்றது இல்லை. மோஸ்ட் ஆஃப் தி அபார்ஷன்ஸ் என்ன மெக்கானிசம் நடக்குது அப்படின்னா either in these terms of population control or in terms of family planning. Okay, அப்போ இது ஒரு சாய்ஸா இல்லை. ஓகே, ஸோ அதுதான் ரீப்ரொடக்டிவ் ரைட்ஸ். இஃப் இட் இஸ் அ சாய்ஸ் ஆஃப் ஒன் விமன் மீன்ஸ் வித்தவுட் எனி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஆர் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட் ஆர் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் த சொசைட்டி. ஸோ இது எதுவுமே இல்லாம பண்ணா மட்டும்தான் இட் இஸ் அன் ஃபுல் ஃபிளெஜ்டு ரீப்ரொடக்டிவ் ரைட்ஸ். அதர்வைஸ் இட் இஸ் அன் ஃபோர்ஸ்டு. ஸோ அந்த கண்டெக்ட்ல வரும்போது இந்தியன் சொசைட்டில ஒரு அபார்ஷன் ஒன்று நடக்குது அப்படின்னா அது என்ன கண்டெக்ட்ல இருக்குன்னா ஒன்லி ஆன் தி கண்டெக்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஃபேமிலி பிளானிங் தான். ஓகே, and the important thing is this MRTP Act, not that it only mentioned pregnant women, and it was failed to recognize transgenders. So transgender is also considered to be a gender. So in the Supreme Court verdict in 2017, as well as state also recognized it. But anyway, this bill not stated that the transgender person can also go for a termination of his pregnancy with the time period of 20 to 24 weeks. And the mari edume illa. Okay, and at the same time, even though a transgender person or unmarried woman go for an termination of pregnancy means such a issues such a persons are facing on social stigma. So in that case, they can go for their own medication. அதுதான் இங்க பிரச்சனை. ஸோ அவங்களே ஓன் மெடிக்கேஷன் பண்ணும்போது இட் ஹேவிங் சர்டன் சேலஞ்சஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ அன்மேரிடு விமன் அண்ட் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஃபேஸஸ் விமன்ஸ் ஆல்சோ ஃபேஸ் சோஷியல் ஸ்டிக்மா. அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்போ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டிடியூஷனல் டெர்மினேஷனுக்கு பதில் தே கேன் கோ ஃபார் தேர் ஓன் மெடிக்கேஷன் டெர்மினேஷன். ஸோ இட் ஹேவிங் சர்டன் கான்சிக்வன்சஸ். ஸோ மெட்டர்னல் மோர்டாலிட்டி அந்த மாதிரி நான் இருக்க சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, தென் நம்பர் ஆஃப் டாக்டர்ஸ், மெடிக்கல் போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பட் அந்த அளவுக்கு டாக்டர்ஸோட ஃபோர்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டா இந்தியால இல்லை. ஓகே, there is a chronic shortage of doctors in India, especially in the rural areas. ஸோ இதை இப்படிதான் பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்படியோட கொஸ்டினை சேஞ்ச் பண்ணலாம். அவங்க ஏன் இன்ஸ்டிடியூஷனல் டெர்மினேஷனோட நம்பர்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது, இல்ல வாட் ஆர் ஆல் த ரீசன்ஸ் ஒய் பீப்புள் ப்ரிஃபர் ஃபார் ஆன் ஓன் மெடிக்கேஷன், அந்த மாதிரியோட கொஸ்டின்ஸ் ட்ரிகர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அப்ப அதுக்கு இந்த இதை சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணலாம் ஆன்சரா. அப்ப என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி இந்த ரூரல் ஏரியாஸ். ஸோ ரூரல் ஏரியாஸ்ல there is a shortage of medical practitioners. ஸோ அதுல யூ கேன் கோ ஃபார் 1 டாக்டர்ஸ் 2 டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் சேலஞ்சிங்கான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான். 2 பிராக்டிஸ்னர்ஸ் நீங்க எப்படி சேம் ஒப்பீனியன் கொடுக்கக்கூடிய 2 பிராக்டிஸ்னர்ஸ் நீங்க தேடி கண்டுபிடிக்கிறது இட் இஸ் அன் வெரி மச் கிரேட் சேலஞ்ச். மெடிக்கல் போர்டு ஃபார்ம் பண்றதுங்கிறது கிரேட் சேலஞ்ச். அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷார்டேஜ் ஆஃப் டாக்டர்ஸை அட்ரஸ் பண்ணாமே இதை பண்றதுங்கிறது இட் இஸ் தியரிட்டிக்கலி ஓகே, பட் practically it will have certain difficulties. Okay, and at the same time 24 weeks வரைக்கும் ஓகே. ஓகே, ஸோ 24 வீக்ஸ்க்கு மேல போகும்போது மெடிக்கல் போர்ட்ல நீங்க அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னமும் ரேப் விக்டிம்ஸ் ஆகும்போது எக்ஸிடிங் 24 வீக்ஸ்னு வரும்போது they are having certain legal challenges. Still they are go to reach the Supreme Court through writ petition for their justice. Okay, still they are having certain challenges. Still their rape victims concern was not addressed in this bill. Okay, then the bill does not specify the categories. So the termination categories irukku illaya, so in the rules procedures ellame what are all the grounds இதெல்லாம் எங்க வச்சு டிசைட் பண்றாங்கன்னா they are decided in the government, not in the parliament. So it is not accountable to the parliament. So the grounds what they are listed in it. So the grounds not listed in this report அப்படின்னு வரும்போது it is still under the control of the executive, not with the legislature. So அப்போ adhocism இருக்கும், and at the same time there is an executive, too much of executive control அதுல இருக்கும்.
Okay, so and at the same time, the act prescribes that the doctors, that is, the pregnancy should only done by the specialized who are in the gynecologist or obstetrics. But concern is 75% of shortage in the rural areas. So the pregnancy, the pregnant women may continue difficult to access the safe abortion. In such a context, they go for a medication or some illegal abortion centers. அந்த மாதிரி தான் இஷ்யூ ஆகும். இப்போ ரீசெண்டாக அந்த தர்மபுரி ஏரியாஸில் ஒரு ராக்கெட் ஒன்று ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் தான் போகும். So such a challenges has to be addressed. So how to overcome these challenges, or what type of things we have to do for it? As before that, what are all the things what we can achieve from this MTP Act அப்படின்னா positive outcomes of this act அப்படின்னு வரும்போது, so to an extent அந்த 20 to 24 weeks change பண்ணது, 12 இருந்து 20 வீக்ஸ் வரைக்கும் ஒரு டாக்டர் தான் தேவைப்படும்னு சொன்னது, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it give one more space for the humanitarian and social grounds to ensure universal access to comprehensive care. So these words are from the side of the WHO. Very recently, WHO prized the amendment which done by the Indian government in the name of Medical Termination of Pregnancy Amendment Act 2021. So WHO words is Allah. And at the same time, it will also facilitate for the reaching of Sustainable Development Goal, especially 3.1, 3.7 and 3.5.6. ஓகே, ஹெல்த்தும் விமன் ஈக்குவாலிட்டி, அந்த 5ல விமன் ஈக்குவாலிட்டி வரும், 3ல வந்து ஹெல்த் வரும். ஸோ இது ரெண்டு என்னன்னா, இந்த கோல்ஸ் எல்லாம் அச்சீவ் பண்றதுக்கு அண்ட் டு ரெடியூஸ் த மெட்டர்னல் மோர்டாலிட்டி ரேட்டை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு இந்த பில்லு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதை பிரைஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கான பாயிண்ட். அண்ட் இட் ஆல்சோ என்ஷூர்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ் தி ஆம்பிட் அண்ட் அக்சஸ் ஆஃப் விமன் டு சேஃப் அண்ட் லீகல் அபார்ஷன் சர்வீசஸ். அதையும் ஹவ் டு டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன். And it also help in achieving reproductive health and the right to one woman. So இதெல்லாமே யூஸ்வலா இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ். யூ கேன் ஏபிள் டு ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர்ஸ் த்ரூ பை திஸ். ஓகே, அப்போ எங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு கிரிட்டிக்கலி எக்ஸாமைனோ இல்ல எக்ஸாமைனோ இல்ல அனலைஸோ இல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது யூ ஹவ் டு டேக் சம் யூ டர்ன்ஸ். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எது தேவைப்படுது அப்படின்னா, இனிஷியலி இந்த ஸ்கீம்ஸை பத்தின ஒரு விஷயங்களை நீங்க எம்பசைஸ் பண்ணி ஆகணும், இன்சென்ஸ் போர்ட்ரேட் பண்ணி ஆகணும், இல்ல இந்த சேம் சென்ஸ் நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணி ஆகணும். அங்கிருந்து யூ ஹவ் டு டேக் அன் யூ டர்ன் வரும்போது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இதைத்தான் நீங்க வந்து சேலஞ்சஸா அந்த பில்ல இருந்து அட்ரஸ் பண்ணணும். தென் இந்த சேலஞ்சஸை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு வாட் டைப் ஆஃப் திங்ஸ் ஐ ஹவ் டு டூ தட் அப்படின்னா, யூ ஹவ் டு கோ ஃபார் அண்ட் வே ஃபார்வர்ட் சக்சஸ். ஸோ வே ஃபார்வர்ட் மீன்ஸ் நத்திங் பட் இன்க்ரீஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனல் கெப்பாசிட்டி ஃபார் ஈஸி அக்சஸ், எஸ்பெஷலி இன் தி ரூரல் ஏரியாஸ். ஓகே, ஸோ ரூரல் ஏரியாஸ்ல ஸ்டில் யூ ஹவ் டு என்கரேஜ் திஸ், இன்னமும் அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது யூ ஹவ் டு எம்பசைஸ். அண்ட் go for an holistic approach. In sense, such a MTP Act should have address on comprehensive. In sense, it also include on a married women, an unmarried women, a transgender, a rapist, a rape persons. So இவங்க எல்லாத்தையுமே நீங்க என்ன ரேப் விக்டிம் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணி ஆகணும்னா இந்த இதுக்குள்ள ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் பண்ணி ஆகணும். So அதையும் ஹவ் டு டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன். தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், அந்த 20 வீக்ஸ்க்கு 12 மேல 20 to 24 வீக்ஸ் போகும்போது டாக்டர்ஸோட 2 டாக்டர்ஸோட ரெக்குயர்மெண்ட் தேவைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா. பட் WHO கைட்லைன்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, பியாண்ட் 20 வீக்ஸ் போகும்போது, 20 to 20 வீக்ஸ் போகும்போது நீங்க பெரிய காம்ப்ளிகேஷனான மெக்கானிசம்ஸ் தேவையில்லை. சேஃப் அபார்ஷன் கைட்லைன்ஸ் விச் வாஸ் ரிலீஸ்டு பை WHO. இந்த WHO கைட்லைன்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே ஒரு சேஃபான அபார்ஷன் டெக்னிக்ஸை நீங்க அடாப்ட் பண்ணிடலாம், நாட் கோயிங் ஃபார் சம் காம்ப்ளிகேட்டட் பேரியர்ஸ் அப்படிங்கிறது. அண்ட் அந்த மெடிக்கல் போர்டுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, ஸோ அதுக்கு பதிலாக என்னன்னா, கிரியேட் சம் பெர்மனன்ட் அப்பீல் ப்ராசஸ். அப்பீல் ப்ராசஸ் இன் சென்ஸ், பிஃபோர் தே ஆர் ரீச்சிங் ஆன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர் ஹை கோர்ட் ஆர் எனி லீகல் பாடி, பிஃபோர் தட் தேர் ஷுட் பி அன் அப்பீல், தட் இஸ் லைக் அ ட்ரிபுனல் செட்டப் தான் சொல்றாங்க. ஸோ ட்ரிபுனல் டைப் ஆஃப் போர்டு ஷுட் பி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல். The tribunals will address the challenges. So in case of any justice அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லைன்னா, they go for a further appeal. அப்ப create some tribunals or district level health facilities for their appeals. In case of any denial in abortions in any particular facility centers or somewhere. And at the same time, it is very much important that raise awareness among the women and girls about their rights. Okay, and at the same time create some national comprehensive sexuality education program. So எதை பத்தினது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, after their puberty you have to create an awareness program.
among girls and women, and what is the possibility of pregnancy, and in case of any issues, how you can have to approach the institutions. அப்படிங்கிறத you should create some awareness among the students, and at the same time you have to create a national comprehensive sexual education program. So such a things has to be done by the civil society or Anganwadi centers, or from the schools, or from the colleges, or from the special programs. So இது மூலமாவே you can able to ensure on reproductive rights happen in future. So far இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா definitely there must be a question in this area. கண்டிப்பா வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு with respect to this one. So ஒன்னு இது வரைக்கும் பார்த்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா MTP ஆக்டோட நீட் என்ன, நெசசிட்டிஸ் என்ன. ஓகே, 1971 ஆக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, MTP ஆக்ட் 2021ல கொண்டு வந்த அமெண்ட்மெண்ட் என்ன, இந்த அமெண்ட்மெண்ட்னால ஆன அவுட்கம் என்ன, இன் சென்ஸ் வாட் டைப் ஆஃப் அவுட்கம் இட் கிரியேட்டட், அதுல இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன, அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கான வே ஃபார்வர்ட் டூல் என்ன அப்படிங்கிறது வரைக்கும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக்ல பார்த்தோம். ஸோ இட் இஸ் மோர் தென் எனஃப். ஸோ இன்கேஸ் கம்பேரிசன் கேட்டாலும் இதை வச்சு யூ கேன் ஏபிள் டு சால்வ் தட் கொஸ்டின். டெஃபினெட்லி 2 இன்சிடென்ட்ஸ் இதை பத்தின வெரி ரீசெண்டா இருக்கிறனால சான்சஸ் கொஸ்டின் வரக்கான சான்சஸ் அதிகம். ஸோ இதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்க. இந்த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வர்றது எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரோல் ஆஃப் ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் இன் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சர்வீசஸ். ஏன்னா தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் தி கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சர்வீசஸ். அப்போ எதுக்கு இந்த ஆஷா ஒர்க்கர்ஸை பத்தின கொஸ்டின்ஸ் வரணும்? எய்தர் தே மே லிங்க் வித் தி பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸோட லிங்க் பண்ணலாம், இல்ல ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய challenges என்ன, how ASHA workers challenges has to be rectified, or what type of contribution they provided for the primary health centers. So அதை பத்தி கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு in terms of health areas. ஓகே, ஸோ அப்போ ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ்க்கு என்ன இப்போ ரீசெண்டாக கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, WHO ஒரு 5 குளோபல் ஹெல்த் அவார்ட் கொடுத்தாங்க ரீசெண்டாக. ஓகே, ஸோ ஒரு ஆப்கானிஸ்தான்ல போலியோ எராடிகேஷன் ஆஃப் போலியோ பண்ண ஒரு குரூப் கொடுத்தாங்க. தென் 2 டாக்டர்ஸ், 1 மோர் பர்சன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் தான். இந்த ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா, அக்ரெடிட்டட் சோஷியல் ஹெல்த் ஆக்டிவிஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ், தேர் வாலண்டியர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபார் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 மில்லியன் ஃபீமேல் வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இவங்களுக்கு என்ன காரணம் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குளோபல் ஹெல்த் லீடர் அவார்டு கொடுக்குறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they provide on direct access to health care facilities in rural areas. And at the same time, they actively participated in the coronavirus pandemic eradication. Okay, so in the 2 reasons come the WHO கொடுத்தாங்க. So many institutions as well as our Prime Minister, Health Minister and other persons prized ASHA workers. And at the same time, they are also fight for their certain benefits. So one side they are eligible for the award, and the another side they are fight for their basic necessities or for their basic amenities. ஸோ அப்போ ரெண்டும் ஒரு முரண் கொண்ட ஒரு விஷயமா இருக்கு. அது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் இங்கே அட்ரஸ் பண்ண போறோம். ஒரு சைடு வாட் தே ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டட் டு தி சொசைட்டி, அண்ட் அதர் சைடு வாட் ஆர் ஆல் தி திங்ஸ் விச் தே ஆர் ஸ்டில் ஹேவிங் சர்டன் இஷ்யூஸ் வித் ஓவர் தம், அண்ட் ஹவு டு ஓவர் கம் தோஸ் சேலஞ்சஸ். அதை தான் நம்ம கண்டெக்ஸ்ல பார்க்க போறோம். அப்போ you should know about what ASHA workers. Okay, so accredited social health activist workers ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது கிரியேட் பண்ண டைம் பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2005 to 2006 தான். ஓகே, ஸோ ASHA மீன்ஸ் ஹோப். ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் உங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷன்ல கொடுத்தா வெல் அண்ட் குட். ஓகே, ஸோ எதோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேஷனல் ரூரல் ஹெல்த் மிஷன் 2003ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. இந்த ரூரல் ஹெல்த் மிஷனை அச்சீவ் பண்றதுக்கான ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷனை எதை கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா ASHA ஒர்க்கர்ஸை கிரியேட் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ இது எதுல இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கான ப்ரோக்ராமுக்கான மாடியூலு, ப்ரோக்ராமுக்கான கனெக்டிவிட்டி எல்லாம் எங்க இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1975ல WHO ஒரு மோனோகிராஃப் ரிலீஸ் பண்ணது, ஹெல்த் பை த பீப்புள் அப்படிங்கிற ஒன்று. அதர் தன் தட் 1978ல நீங்க ஹெல்த்னு வந்தாலே இந்த அல்மாட்டா டிக்ளரேஷன் ரொம்ப முக்கியம். அது வெரி ஸ்பெசிபிக். பிரைமரி ஹெல்த் கேரை பத்தி பேசினாலே இந்த அல்மாட்டா டிக்ளரேஷன் ரொம்ப முக்கியம். வெரி ரீசென்ட்லி 2008ல கஜகஸ்தான்ல தே ரீட்ரேட்டட் திஸ் டிக்ளரேஷன். ஓகே, ஸோ அது அந்த வருஷம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்துச்சு இந்த அல்மாட்டா டிக்ளரேஷன். ஓகே, ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு பைலட் ஸ்டடி ஒன்று பண்ணாங்க. இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் இந்தியாவில் சத்தீஸ்கர் ரீஜியன்ல ஓகே மிட்டானின் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம். இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, தே ஃபார்ம்ட் ஆன் கம்யூனிட்டி ஒர்க்கர்ஸ். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 50 ஹவுஸ் ஹோல்டை மானிட்டர் பண்றதுக்கான கம்யூனிட்டி ஒர்க்கர்ஸை வந்து பிளேஸ் பண்ணாங்க அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட், அந்த ஸ்டேட்ல. ஸோ அது என்ன வச்சுன்னா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா மாடலா போச்சு.
அந்த சக்சஸ் மாடலை எடுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா நேஷனல் ப்ரோக்ராமா அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. நேஷனல் ப்ரோக்ராமா அனௌன்ஸ் பண்ணி நேஷனல் ரூரல் ஹெல்த் மிஷன் 2003 இந்த ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா பிளேஸ் பண்றாங்க. ஸோ டியூ டு இட் சக்சஸ் இன் தி ரூரல் ஏரியாஸ், இட் வாஸ் ஆல்சோ elaborated or prolonged to the National Urban Health Mission in the year of 2013. ஸோ இப்போ கணக்குப்படி வாலண்டரி ஒர்க்கர்ஸ் எவ்வளோ ரேஷியோல இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ரூரல் ஏரியாஸ்ல 1000, ஓகே, 1:1000ங்கிற ரேஷியோல இருக்கணும். ஸோ ஒரு 1000 பீப்புள்ஸ் உள்ள ஒரு ரூரல் ஏரியாஸ்ல ஒரு ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ்னாச்சும் இருக்கணும் வாலண்டியர்ஸ். அர்பன் ஏரியாஸா இருந்தா 2000 பீப்புள்ஸ், ஓகே, ஒருத்தர் இருக்கணும். இதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய பேசிக் ஒர்க். தட் இஸ் ஆஷாவை பத்தின டீடைல்ஸ் தெரியணும்னா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண இயர் 2005, 2006. ஸோ மீனிங் ஹோப் எங்க இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆனது அப்படின்னா, மிட்டானின் ப்ரோக்ராம்னு சத்தீஸ்கர்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு மாடல். அந்த மாடலோட சக்சஸ் நேஷனல் ப்ரோக்ராமா அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. ஹெல்த், ரூரல் ஹெல்த்ல பெரிய பார்ட்டிசிபேஷன் கிரியேட் பண்ணதுனால அர்பன் ஹெல்த்துக்கும் இது தேவை அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயும் இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க 2013. ஓகே, இவங்களோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் ஃபர்ஸ்ட் தே ஆர் கிரியேட்டிங் அன் அவேர்னஸ் ஆன் ஹெல்த் அண்ட் சோஷியல் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் அண்ட் தே கோ ஃபார் ஹெல்த் பிளானிங். ஸோ அதுக்கும் மாடுலேஷனுக்கு தேவைப்படுறது. தென் எக்ஸிஸ்டிங் ஹெல்த் சர்வீஸ்ல இருக்கக்கூடிய யூட்டிலைசேஷன் என்ன பண்ண முடியும், ஹவு டு என்ஷூர் அக்கௌண்டபிலிட்டி, தென் வாட் ஆர் த குட் ஹெல்த் ப்ராக்டிசஸ் ஹாஸ் டு பி ஃபாலோடு, அண்ட் அட் சேம் டைம் கியூரேட்டிவ் கேர். இன் சென்ஸ் இது வரைக்கும் ப்ரிவென்டிவ், ஓகே, ஸோ ப்ரிவென்டிவ் மெக்கானிசம்க்கு இவங்க ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தருவாங்க. அண்ட் அட் த சேம் டைம் இன் கேஸ் ஆஃப் டிசீஸ் அப்படின்னு வரும்போது கியூரேட்டிவ் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸ்ல பேசிக் லெவல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு வரும்போது 10 critical responsibilities நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். கிரியேட் அவேர்னஸ் அண்ட் ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன் டு கம்யூனிட்டி, கவுன்சில் மதர்ஸ், வெரி ஸ்பெஷலி தேர் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் தி ஏரியாஸ் ஆஃப் டு கண்ட்ரோல் தி மெட்டர்னிட்டி தட் ஆர் டு என்ஷூர் தி மெட்டர்னிட்டி ஹெல்த். ஓகே, ஸோ மெட்டர்னிட்டி மொர்டாலிட்டி ரேட்டும் நியோநாட்டல் மொர்டாலிட்டி ரேட்டும் ரெடியூஸ் பண்றதுல மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணக்கூடிய பர்சன்ஸ் யார் அப்படின்னா இவங்க தான். பிகாஸ் தே ஆர் கிரியேட்டிங் அண்ட் கவுன்சில் டு தி மதர்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹவு டு prepare for their birth preparedness, safe delivery என்ன, how to breastfeeding, what is the importance of breastfeeding, இதெல்லாம் கொடுக்குறது அவங்க. And at the same time practices immunization, family planning. இந்த family planning சொல்லும்போது அந்த reproductive rights உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும். இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த டாபிக். இந்த இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல இவங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ போலியோ வேக்சின்ல இருந்து மற்ற எல்லா வேக்சினோட சக்சஸ் டிரைவுக்கும் மேஜரான ரீசன் யாரா இருப்பாங்கன்னா இவங்க தான் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இன் accompanying pregnant women and children to health facilities, provide care for minor ailments, then ORS facilitate பண்ணி தர்றது, oral pills, condoms facilitate பண்ணி தர்றது, then tuberculosis disease டிபிக்கு வந்து டைரக்ட்லி அப்சர்வ்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஷார்ட் கோர்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கான மெடிசின்ஸ் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தர்றது, சைல்ட்ஹுட் இல்னஸ் ஓவர் கம் பண்றது, தென் ஈவன் டு தி எக்ஸ்டென்ட் டோட்டல் சானிடேஷன் கேம்பெயின். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டாய்லெட்ஸ், இது எல்லாமே எங்க பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் பண்றாங்க. Okay, so they are also part and parcel of the services. So இது போக how the number of ASHA workers நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். செலெக்ஷன் கிரைட்டீரியா அப்படின்னு வரும்போது ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் பிரைமர்லி யாரா இருப்பாங்கன்னா அந்த ஏரியால அந்த வில்லேஜ்ல இருக்க கூட விமன் ரெசிடென்ட் தான் இருப்பாங்க. either they are married, widowed or divorced. ஏஜ் குரூப் பார்த்தா 25 to 45 years தான். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருக்கணும், லிட்ரேட்டா இருக்கணும், மினிமம் 8th standard கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, இன் கேஸ் ஆஃப் அடிஷனல் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பாப்புலேஷன், இன் சென்ஸ் வல்னரபிள் குரூப்ஸ்ல இருந்து வந்தா வெல். ஓகே, செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு வரும்போது டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் சொசைட்டி தான் அதை செலக்ட் பண்ற ப்ராசஸை பார்க்கும். இதெல்லாம் சும்மா வாட் இஸ் வாட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும், ஜஸ்ட் லேர்ன் இட். ஓகே, அவ்வளோ. டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் சொசைட்டி தான் இதை மானிட்டர் பண்ணும். மோஸ்ட்லி எங்க இருந்து ரெக்ரூட் பண்ணிக்குவாங்கன்னா என்ஜிஓஸ்ல இருந்து ரெக்ரூட் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் இதுல நமக்கு தேவையான விஷயம். அதை தாண்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு கிராம் பஞ்சாயத் ஒர்க் ஃபார் ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னா, கிராம் சபாஸ் அண்டர்டேக் செலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ கிராம் சபால ஒரு அப்ரூவல் வாங்கணும் ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் நீங்க செலக்ட் பண்றதுக்கு. அது ஒரு ப்ராசஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிராம் சபாஸ். அண்ட் வில்லேஜ் ஹெல்த் பிளான் பண்றதுல கோஆர்டினேட் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஏஜென்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ். எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் பாயிண்ட் சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். வாட் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா இதெல்லாம் தான் ஒர்க். தென் அங்கன்வாடி சென்டர்ஸோட எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் டேன்னு ஒன்று பீரியாடிக்கலாக கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. யார் யார் சேர்ந்து பண்ணுவாங்கன்னா ஆஷா ஒர்க்கர்ஸும் ஆஷா மிட்வைஃப் ஒர்க்கர் இதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அவங்களும் சேர்ந்து பண்ணக்கூடிய ஒன்று. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் டேல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு பீப்புளை என்கேஜ் பண்ற ஒரு ஃபோரம் இவங்க தான் பண்ணுவாங்க. அண்ட் எனி ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் எனி அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் அதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்பிளே ஆஃப் போஸ்டர்ஸ், ஃபோக் டான்சஸ் இதெல்லாம் யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ பை த ஹெல்ப் ஆஃப் தி ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க.
Okay, so then other than that, அங்க இருக்கக்கூடிய pregnancy status என்ன, நியூ பார்ன் பேபிஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க, என்ன டைப் ஆஃப் மெடிகேஷன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு, ஹவு டு பிரிங் அன் அவேர்னஸ், சப்ளிமெண்டரி டிவைசஸ் எப்படி கொடுக்குறது இன் கேஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ்ல இருந்தானே கொடுப்பாங்க. ஸோ லாக்டேட்டிங் விமனுக்கு நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் இது எல்லாமே யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. தென் ஆக்சுவலி நர்ஸ் மிட்வைஃப் ஏஎன்எம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ இவங்களோட சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அங்கன்வாடி சென்டர்ஸும் ஏஎன்எம்மும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ வீக்லி ஒன்ஸோ இல்லை 15 days ஒன்ஸோ இல்லை மந்த்லி வைஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலி நர்ஸ் மிட்வைஃப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தென் ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ்க்கான ட்ரைனிங் கொடுக்குற சென்டராகவும் இவங்க தான் இருப்பாங்க. ஓகே, தென் அதர் தென் தட் பிரெக்னன்ட் விமனோட ஹெல்த் இதெல்லாம் செக் பண்றதுக்கான ஒரு மோட்டிவேட்டிங் டூலா யாரு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஏஎன்எம் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தருவாங்க. தென் வாட் இஸ் தி பெனிஃபிட் ஃபார் ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னா எய்தர் தே ஆர் கெட்டிங் சேலரி அப்படின்னு கேட்டா நோ இட் இஸ் நாட். இதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய சிக்கல். அண்ட் தே ஆர் நாட் ஈவன் ரெகனைஸ்ட் அஸ் ஒர்க்கர்ஸ். ஒர்க்கர்ஸாகவும் ரெகனைஸ் பண்ண கிடையாது. தே ஆர் நாட் கெட்டிங் பெர்மனன்ட் சேலரி பிகாஸ் தே ஆர் வாலண்டரி ஒர்க்கர்ஸ். வாலண்டரி பர்சன்ஸ் தான் சொல்ல முடியும், வாலண்டரி அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். ஹானரரி வாலண்டரி இன் சென்ஸ் ஹானரரி அப்படிங்கிறது டு அன் எக்ஸ்டென்ட் தே கிவ் சம் அமௌண்ட் ஃபார் தயர் ஒர்க், அவ்வளவுதான். தென் இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் டு பி அன் சேலரி and at the same time they are not getting on worker status. Okay, so they are compensated time and again as an honorary, அவ்வளவுதான். just an honorary ஒரு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க. it was determined from state to state, so differ from state to state. One some of the states giving a good sizable amount, like southern states la நல்ல amount they are facilitating honorary amount கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்க. but some states like Bihar, UP இவங்கெல்லாம் they are less contributed for it. ஸோ அப்போ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்தா என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இஸ் அண்ட் போலியோ ஃப்ரீ நேஷன் அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு சொல்லிக்கிறோம் அப்படின்னா த மேஜர் ஒர்க் வாஸ் டன் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் தி ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் தான். தென் இம்யூனைசேஷன் கவரேஜ் நம்ம இஃப் யூஆர் இன் த வில்லேஜ் சைட் மீன்ஸ் டெஃபினெட்லி யூ கம் டு நோ ஆஃப் தீஸ் பர்சன்ஸ். ஸோ ஊரில் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து டெய்லி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்துட்டு போவாங்க. தென் யாருக்காச்சும் சளி காய்ச்சல் இருக்கான்னு கேட்பாங்க. தென் ஏதாச்சும் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டே போவாங்க. இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் ஒட்டிட்டு போறது இது எல்லாமே இவங்க தான் பண்ணுவாங்க. தென் மெட்டர்னிட்டி மோர்டாலிட்டி ரேட்டு, நியோநாட்டல் ரேட்டு இதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்றதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் யார் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் பண்றாங்க. ஸோ நியூ பார்ன் சர்வைவல்ஸ், greater access to treatment for common illness, and even at the time of COVID-19 situation their support is very immense. So இதெல்லாம் அவங்க பண்ண programs or their achievements. Then what are the challenges they are faced in the side of various peers அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி they are not formally recognized as workers. ஓகே, தென் எம்பவர்டு குரூப் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எம்பவர்டு குரூப் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் அஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பீகார், யூபி, மத்திய பிரதேஷ், ஜார்க்கண்ட், சத்தீஸ்கர், தென் டு ஆன் சம் எக்ஸ்டென்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ். இவங்கெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் லோ லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட் இருக்கு. இன் சென்ஸ் அந்த 1:1000 கூட இல்லை. ஓகே, ஸ்டில் புவரா இருக்கு. தென் இன் சம் ஸ்டேட்ஸ் அந்த ஹானரியம்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய காம்பன்சேஷன் இன் சென்ஸ் ஆர் தேர் பெனிஃபிட். ஸோ இது கம்பேரிட்டிவ்லி எம்என்ஆர்ஏகா ஸ்கீமுக்கு வரக்கூடிய வேஜ் ஆஃப் லேபர்ஸை விட கம்மி, எஸ்பெஷலி இன் பீகார். ஒன் ரிப்போர்ட் ஸ்டேட்டட் தட் கம்பேர் வித் எம்என்ஆர்ஏகா ஒர்க்கர்ஸ் இன் பீகார், ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் கெட்டிங் புவர் சேலரி. And after COVID-19 situation, their work was amplified and they are overburdened without giving any compensatory or honorarium for them. And at the same time, some persons facing on caste or social barriers. And other than that, certain institutional challenges. So, shortage of medicines, lack of training, family disapproval, then attitude of health staff at referral centers. இது எல்லாம் யாரை ஃபாலோ பண்ணுது, அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் தான் அஃபெக்ட் பண்ணுது. இந்த நான் கோஆபரேஷன் இருக்கு, அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ் கோஆபரேட் பண்றது கிடையாது, ஆக்சிலரி நர்ஸ் மிட் வைஃப் கோஆபரேட் பண்றது கிடையாது. யார் கூட அப்படின்னா ஆஷா ஒர்க்கர்ஸோட கோஆபரேட் பண்றது கிடையாது, பிகாஸ் தே ஆர் லோ ப்ரொஃபைல். ஓகே, ஸோ அட் த சேம் டைம் இஃப் தே ஆர் மூவ் டு தி சம் ஆஃப் தி tribal areas means such a persons hesitate to reach them. Okay, so they are not allowed. Adivasi dominated regions are not connected with ASHA workers because there are certain issues. Okay, so அது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. Then employment status இல்ல அப்படிங்கறது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன்.
ஓகே, அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய காம்பன்சேட்டரி ரொம்ப புவரா இருக்கு. ஸோ புவர் ப்ரொமோஷனல் ஹைரார்கி இன் சென்ஸ் நத்திங் பட், ஸோ அவங்க இப்போ ஆஷா ஒர்க்கர்ஸா இருக்காங்கன்னா, இஃப் தே ஆர் கோயிங் ஃபார் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா தே ஆர் ப்ரொமோட்டட் அஸ் ஆக்சிலரி மிட் ஒய்ஃப், நர்ஸ் மிட் ஒய்ஃப். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஜெனரல் நர்ஸா மாறுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சம் அதர் பப்ளிக் போஸ்டிங்ஸ் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் எல்லா ஸ்டேட்லயும் அதை ஃபாலோ பண்றாங்களான்னு கேட்டா நோ, நாட். So some states giving on promotions, but many of the states hold them as an ASHA workers itself. So such a thing create an psychological behavior disorder. In sense, they are frustrated of their service. So performance based compensation, there is no any uniformity. And even though payment is given, such a payment is delayed in the very late phase. Okay, so what type of things we have to do? Nothing but success of ASHA ஸ்கீமோட அப்ஜெக்டிவ் ஏதோ டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் மானிட்டரிங் தான். ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணணும். மோட்டிவேட் பண்றதா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் தே ஹாவ் டு ரெகனைஸ் அஸ் ஆன் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் செகண்ட் திங், யூ ஹாவ் டு கிவ் சம் அடிஷனல் காம்பன்சேட்டரி ஃபார் தம் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபெசிலிட்டேட். ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் தே ஹாவ் டு கிவ் ஆன் ஒர்க்கர் ஸ்டேட்டஸ். அனதர் thing, they have to ensure on compensation, in sense regular or periodical compensation. Then third thing, you have to ensure some social securities. Social securities in sense ensuring insurance, health benefits, இதெல்லாம் you have to ensure. Okay, so institutional support is also essential. இந்த இடத்துல சொல்றோம் இல்லையா, institutional support in sense primary health centers சரியா இருக்கணும், அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ் ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் ஆகணும், ஆக்சிலரி நர்ஸ் மிட் ஒய்ஃப் அவங்களோட ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும், பீரியாடிக் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸை அவங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தரணும், மோட்டிவேஷன் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணி தரணும், அவேர்னஸை கொண்டு வரணும். இதெல்லாம் கொண்டு வரதுங்கிறது எசென்ஷியல் பார்ட். அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நீங்க கொண்டு வரணும்னா மந்த்லி பேமெண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ட்ரைனிங் மாடியூல யூ ஹாவ் டு என்ஷூர் ரெகுலர் பேசிஸ்ல யூ ஹாவ் டு கிவ் ஒன் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஹெல்த் ஃபார் ஆல் இஷ்யூஸை யூ ஹாவ் டு encourage through from the side of panchayat raj institutions. Then public health infrastructure develop பண்ணுங்க, upgrading skill sets. Other than that, increase the budget. Then give more space for state government to decide. And state government have to give more space for panchayat raj institution to facilitate the services. So இதெல்லாம் ஹைரார்கிக்கலா இருக்கக்கூடிய challenges. இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணும்போது யூ கேன் ஏபிள் டு ஓவர் கம் தி சேலஞ்சஸ் ஆஃப் ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒன் சைடு தே ஆர் ரெகனைஸ்ட் அஸ் குளோபல் ஹெல்த் லீடர்ஸ், ஆனால் பட் அந்த அதர் சைட் தே ஆர் ஃபேசிங் சம் சேலஞ்சஸ். ஸோ இதை யூ ஹவ் டு அட்ரஸ். அப்போ டெஃபினட்டா ஒரு கொஸ்டின் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ல இருந்து ஏதாவது ஒன்று ட்ரிகர் ஆகும். ஸோ இந்த கொஸ்டினை இந்த பாயிண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு யூ கேன் ஏபிள் டு ரைட் யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஆர் யூ கேன் ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ இட். நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா இதுல ஒர்க் ஆகாட்டினாலும் டிஎன்பிசிஸோ இல்ல வேற ஏதாவது எக்ஸாம்ஸ்லயோ கண்டிப்பா இதை பத்தின ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. பட் எனிவே, அவுட் ஆஃப் 2 கொஸ்டின்ஸ்ல there is a lot of possibilities if they are going to ask any one questions from this side. Okay, hope you may understand this session. So உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் டாபிக்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ஜஸ்ட் போஸ்ட். எனி டவுட்ஸ்னாலும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. I will clarify your doubts. Okay, so very thank you for all to watch this session. Thanks for